салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 5 май. дар ҷараёни таҷлили рӯзи ғалаба дар Москав Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин ҳаводиси ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ мекунанд. Залмай Халилзод мегӯяд сарфи назар аз беруншавии сарбозони амрикоӣ кӯмаки низомиву иқтисодии Вашингтон ба Афғонистон идома меёбад. ва надоштани пули нақдина дар банкоматҳои амонатбонки шаҳри Кӯлоб шикояти сокинонро ба бор овардааст. Хати эъломон меем ки кадомиша навбат кам боша, занода кам боша, занодам иставу мардудам истем. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Владимир Путин президенти Русия 8 май дар Москав муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ мекунанд. Дар ин бора сухангӯи Кремл ба хабаргузории РИА Новости иттилоъ додааст. Абдуфаттоҳ Шарифзода, раҳбари хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон, имрӯз ба Радиои Озодӣ тасдиқ кард, ки Эмомалӣ Раҳмон барои ширкат дар гашти низомӣ ба муносибати Иди Ғалаба ба пойтахти Русия сафар мекунад. Шарифзода афзуд, Тоҷикистону Қирғизистон узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳастанд. Бинобар ин мавзӯи муноқишаи ахир дар мулоқоти Раҳмон ва Путин матраҳ хоҳад шуд. Радиои Озодӣ имрӯз номи 2 қурбонии дигар аз ҷониби Тоҷикистон дар ҷанҷоли марзӣ бо Қирғизистонро ошкор кард. Инҳо Ҳакимбой Ниёзови 39 ва Нусратулло Набиеви 20 сола сокинони ҷамоати Чоркӯи Исфара ҳастанд. Шукурхон Насриев, раиси ҷамоати Чоркӯ, гуфт Нусратулло Набиев сарбоз буд. Бо ин шумораи умумии қурбониён, ки Радиои Озодӣ маълум кард, ба 20 нафар расид. Бо гузашти 6 рӯз аз ҷанҷоли хунин дар марз бо Қирғизистон, ҳукумати Тоҷикистон рӯйхати пурраи захмиёну кушташудаҳоро ошкор накардааст. Ҳарчанд дар бораи хисороти молии ҷанг суҳбат мекунанд ва барои барқарор кардани манзилҳои вайроншуда амр доданд. Мақомоти Қирғизистон мегӯянд, дар муноқишаи ахир 183 нафар маҷрӯҳ шуда 36 кас аз ҷумла 2 кӯдак ҷон бохтанд. Ҳар ду кишвар якдигарро ба шурӯъи ҷанг ва хисороту талафоти ҷонӣ аз он айбдор мекунанд. чаро тақрибан 30 сол аст ки ду кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Қирғизистон наметавонанд хатти марзро кашанду пеши роҳи ҷанҷолу даъвоҳо ва куштору харобкориҳоро бигиранд. роҳи ҳал куҷост? Ин суолро Радиои Озодӣ ба баҳси гапи озод кашид бо ширкати нависанда Додохони Эгамзод ва Насибҷон Амонӣ, коршиноси масоили минтақа. ҳаққи худро аз даҳони шер мебояд гирифта натавонистанд. این چیزی من چیزی تو تاجیک من ازبک انا این آب من آبی تو یگان گپ نبود. پس چرا کار به اینجا کشانیده شد؟ حالی که ما درباره این مخالفت ها صحبت داریم و کشتارها و چیزها، پس چرا کار به اینجا کشانیده شد؟ حاضر бинандагони азиз, барномаи гапи озодро дар сомонаи Радиои Озодӣ ва ҳам Озодӣ видео YouTube метавонед тамошо кунед. рӯзи гузашта раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо Залмай Халилзод, фиристодаи хоси Амрико барои Афғонистон, дар душанбе дидору мулоқот дошт. баъди анҷоми гуфтугӯ Халилзод дар назди хабарнигорон ҳозир шуд. Мулроҷаб Юсуфӣ дар як суҳбати вижа аз ӯ дар бораи мавзӯъҳои арзёбишуда ва сабаби сафараш ба Тоҷикистонро пурсид. من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم. خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارند بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟ ما یعنی آمریکا میخواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم
یک ضرورت شرایط فعلی میدانیم و درباره ازدیاد رابطه قویتر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم رویش بحث کردیم. خیلی خوب. پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟ ما چون می‌خوایم هر چه زودتر افغانستان به صلح برسه، این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان‌ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان‌ها از خود پیش کردن که بعدش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان‌ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به 1 پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به 1 پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه. هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم. شکل کامل این صحبت به همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. تماشا کنید. این برنامه خبری رادیو زودی است و اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. بانکمات خالی امانت بانک چند روز به این طرف باعث سرگردانی ساکنان شهر کولوب شده است. آنها میگویند به خاطر نوبت پایی از کار و روزگارشان ماندند. مسئولان بانک مذکور در شهر کولوب نبودن پول نقدینه را به بانک ملی حواله میکنند. محمود جان رحمتزاده موضوع را پیگیری نمود. صفی بانکمات‌های پول نداشته امانت بانک در شهر کولوب و منطقه می‌افزاید. نداشت پول نقدینه در بانکمات‌های امانت بانک شکایت ساکنان را به بار آورده است. علی حمیدوف بعد چند روزی سرگردانی در یک بانکمات نزد امانت بانک پول پیدا کرد. حالا مجبور است که نوبت بپاید. او تنها نآمده است. همراه با خود همسرش را آورده است. خود در صف مردان، همسرش در صف زنان نوبت می‌پاید. کدامی که نوبتش رسید، پول را از بانکمات می‌گیرد. دردی همین داغ دلی مردم باید برسه. همین زنکا و کودک دروی چیز میان روز تو بگیرن نوبت میستن. نمیدونیم خطی و اعلام میگیم که کدام میزه نوبت کم باشه، زنو دا کم باشه، زنو دا میسته و مردو دا میستیم. نداشت پول نقدینه در بانکمات‌های امانت بانک خاص منطقه کولوب نیست. ساکنان از دیگر گوشه‌های منطقه کولوب و جمهوری شکایت دارند که در بانکمات‌های امانت بانک پول پیدا کردن نمیتوانند. در امانت بانک منطقه کولوب سبب پول کم در خزینه هایشان را در کار بانک ملی می‌دانند. ولی بانک ملی میگوید که درخواست بانک هایی را که برای پول نقد سری وقت مراجعت میکنند قانع میسازد. امید شریپا و ساکنی دیگری کولوب میگوید که چند روز به این طرف برای گرفتن پول از ده رفت آمد دارد. او الیمنت فرزندانش را باید گیرد. دایم همین خیلی کاری که کارمون بغلتم همین خیلی عقلای او چیرا دمیسیم بخدا روز میشه خورد باورم کنی نکنی 4 مرد همینجا در اومدگیم خیلی ما هم کار داریم با پای زندگیمون بریم دیگه هم فقط همینجا بیم یا جای دیگه چی کننده مردم تیز کارشا بود کنه برای پای زندگیش تنبابیل تری نشوه چورش بینن خیلی. حالا در برخی بانکمات‌های شهری کولوب با جای پول داشتن یا نداشتن اعلان فروش خانه نوشته شده است، اما ساکنان به اعلان توجه نمی‌کنند
تنها در بانکمت کارتشان را میگذارند و از سنجش میگذرانند که بانکمت پول دارد یا نه. بهترین کار دوبار. امانت بانک یکی از بانک های بزرگ دولتی بوده. همه کارخانه های بودجتی و نفقه گیران با کارت های این بانک تامین کرده شده اند. ساکنان میگویند که این مشکل دائم در بانکمت های امانت بانک دیده می شود. با گفته ساکنان، آنها وقتی از بانکمت های امانت بانک پول پیدا نمی کنند مجبور می شوند که دویم بار فایز داده از بانکمت های بانک های خصوصی پول خود را گیرند. گروهی از ساکنان دهه الوکی در نویه شهری نو شکایت دارند که فعالیت کارگاه تولیدی روغن‌های مولیدنی زندگی آنها را مشکل کرده است. هرچند سوی ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست، اما اهالی دهه گفتند وقتی کارگاه شبانه به فعالیت می درآید نفس کشیشان دشوار می شود. مولا رجب یوسفی و امرالدین اولیموف در این باره گزارش می دهند. این گروه ساکنان دهه الوکی ناحیه شهری نو با گفته خودشان از بوی بد کارگاه خرد بداد آمده اینجا جمع شدند. آنها طلب دارند که فعالیت کارگاه قطع کرده شود. با گفته ساکنان شبانه وقت این کارگاه به کار آغاز میکند بوی بد تمام دهه را فرا میگیرد. همینجا نفس گرفته نمیشه. شب وقتی که می کار کرد سحر میخیزه تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین. ما نمیدونم چه نسل آینده مون چی میشن نمیشن هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم اون زواد فایده آور میشن، در اینجا هیچ کی اکشن که ما کار نمیکنه. این بسته عریضه ساکنان به مقامات کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی و مقامات ناحیه شهری نو است. شکایت هایی که به گفته ساکنان تا حال نتیجه نداده است. اکولوژی شهری نو ما عریضه دادیم. انا سامی پینستانسی عریضه دادیم. پروکراتوری شهر نو میدوند. اسپالکوم به عریضه دادیم. انا خلاصه میدین خلاصه به ما کاغذاش نادرست بود جریمه بندی کردیم. ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده ایستاده ایم. ولی مالک کارخانه شکایت ساکنان را بی اساس میداند. زرابدین سبزوف مالک کارگاه زرآیل نخواست با ما ویدیویی صحبت کند. او در صحبت تلفنی گفت کارگاه او به سلامتی ساکنان ضرر ندارد. یک نفر برادر گوش کو اما یک نفری که ضرر گرفتگی بیاریم برای تشخیص بگذارونیم که چی ضرر گرفتگی همش هست. وابسته به پرتاب ها را شما دو اجازت نامه ضروری ندارین و برای همین هست پرتاب ها هست. ما از روز یک کار سر کردیم نو کارای چی میگنوش تیاری با کار یک سیما را تازه کردیم. ما را چی کردیم یک بار سنجشو گذارونیم کمتر مسیرات چرکین شدن امورا پاک کردیم انشالله شروع میکنیم کارا استحصال ماش سر میکنیم. مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآیل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه الوکی نوشته است کارگاه زرآیل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب‌ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. اما مسئول بخش حفظ محیط زیست ناحیه شهر نو درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه پاسخ دقیق نمیدهد. کارخانه باید خیلی موقعی تو اجازتنامه‌اش نگیره معین کرده نمیشه. اجازتنامه چیه؟ اجازتنامه اونجا پرتو به هوای اتمسفری داره، اجازتنامه پرتوهای سخت استحصالی و سخت معیشی داره. در حقیقت پرتوهاش یک خیلی موقعی. ساکنان میگویند برایشان مهم نیست که این کارگاه کدام اجازتنامه را دارد و کدامش را نه. مهم به گفته ساکنان این حل شدن مشکلی آنها است تا در دهه‌شان آزاد نفس گرفته توانند. بینندگان عزیز این گزارشی آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما که پیوسته ما را همراهی میکنید و چون همیشه از آن خبر و گزارش های دیگر را میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا من شما را با خبرهای نو در تقدیم میکنم و خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.